بات کرنے کا جناب اسپیکر صاحب بات یہ تھا کہ مائنس یہ جو بل کے بارے میں آیا تھا 28 فروری کو، اسی کے بارے میں جناب اسپیکر صاحب ہمارے سارے پولیس بیٹھے ہوئے ہیں، مشغول ہمارے سی ایم صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس میں ہمارے سارے حضرات بیٹھے ہیں، میرا بات اگر 5-10 منٹ ہے سب سن لیں۔ جناب اسپیکر صاحب، جب یہ بل 28 فروری کو لایا تھا تو اجلاس سے پہلے جناب اسپیکر صاحب سی ایم صاحب نے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اور ڈاکٹر مالک صاحب کو لائبریری میں بلایا تھا، تو اس میں وہ لوگ بیٹھ گئے تھے لائبریری میں، تو یہ بل جناب اسپیکر صاحب اس کے بعد سی ایم صاحب نے آ کے اسمبلی فورم میں 28 فروری کو اس بل کو کمیٹی میں ریفر کیا۔ اس سے پہلے جناب اسپیکر صاحب ہمارے بلوچستان کے مائن گورنر مختلف 5 بلوچ اور پشتون بیٹھے تھے، اس نے تمام آپ پارٹیزوں کے دروازے تک چکائے تھے اس بل کے بارے میں، ان کو زیادہ ایکسپیرینس تھا، معلومات بھی تھا۔ تو اس کے بعد پھر جناب اسپیکر صاحب میرے خیال سے ہفتے کے بعد سی ایم ہاؤس میں سی ایم صاحب نے آپ پارٹیز کو کہا جتنے بلوچستان کے آپ پارٹیز ہیں وہ آپ آ جائیں، اس میں جیسا آپ لوگوں نے اسمبلی میں اس بل کو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا پاس کرنے کے لیے، آپ لوگ آتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں دونوں والے آئے تھے، ہم نے اس کو بھی بولا کہ آپ لوگوں کا یہ شعبہ ہے کہ آپ لوگوں کا دین ہے، آپ مہربانی کر کے آپ لوگ بھی آ جائیں۔ پھر میں نے باقاعدہ ہمارے نیشنل پارٹی والے بھی تھے، ہمارے ایم پی بھی تھے، ہم نے ہمارے دونوں والوں کو سی ایم ہاؤس میں رمضان کا مہینہ تھا، جناب اسپیکر صاحب آپ بھی بیٹھے تھے، میرے خیال سے 12 بجے کا ٹائم تھا جناب اسپیکر صاحب، یہ میرے خیال سے 4 بجے تک چلا، 3:30-4 بجے تک نماز زور کے بھی ہم لوگوں نے وہاں میں پڑھا، تو اس میں سب نے جتنے ہمارے پارٹیز کے نمائندہ تھے سب اس لوگوں نے بات کی کیا، تو لاسٹ میں جناب اسپیکر صاحب ہم لوگوں نے یہی سی ایم صاحب نے کہا بھائی ابھی اس میں ڈیبیٹ بھی ہو گیا، ابھی آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے تھے، تو اس میں ہم نے سی ایم صاحب کو کہا کہ سی ایم صاحب آپ اس کو کمیٹی میں بھی بھیج دیں، بہتر ہوگا، اس میں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس میں کیا کیا بلوچستان کے خدا نخواستہ جو بلوچستان کے بلوچستان کے خدا نخواستہ خلاف ہے، اس میں ہم لوگ پھر بیٹھے ہیں۔ تو سی ایم صاحب نے اسی سے اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کمیٹی میں بالکل بھیج دیں۔ پھر کمیٹی میں جناب اسپیکر صاحب کمیٹی میں کل سے 2 دن کے بعد کمیٹی میں بھی آئے، کمیٹی میں سب چیئرمین ہمارے وہاں پہ نہیں تھا، بیت اللہ گیا، اس میں پھر شیئر ہم نے کیا، تو اس میں ہمارے نیشنل پارٹی کے بھی نمائندے بیٹھے تھے، اے این پی کے ہمارے ملک نہیں بھی بیٹھے تھے، اس میں مائن زونر والوں کو بھی ہم نے وہاں پہ بلایا تھا کہ بھائی آپ لوگ بھی آ جائیں، حالانکہ زونر روز کے مطابق نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، اگر ہم کو نے مائن زونر والوں کو بھی بھیجا کہ آپ لوگ بھی بیٹھے جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب بات کر رہا ہوں، پہلے بات کو کمپلیٹ ہو رہی ہے، ناصر صاحب کریں گے آپ نے جواب صاحب ویلکم کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایم ایل اے صاحب آئے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب اس میں باقاعدہ رمضان کے مہینے میں 2 بجے ہم لوگوں نے سیکٹری تاشا کے دفتر میں ہم لوگ بیٹھ کے جناب اسپیکر صاحب اس میں میرے خیال سے 6:15 بجے تک، یعنی 2 بجے سے لے کر 6:15 بجے تک جتنے یہاں پہ شک وغیرہ تھے جناب اسپیکر صاحب، ہم لوگوں نے اس میں ڈیبیٹ بھی کیا، اس کو ایک ایک کر کے چیک بھی کیا جناب اسپیکر صاحب۔ چیک کرنے کے بعد جناب اسپیکر صاحب جو وہاں دونوں والے اس میں بیٹھے تھے جناب اسپیکر صاحب، اس لوگوں نے یہ ڈرافٹ اصول کے آپ نے بھی تھا اور پھر سے پہلے بھی اس لوگوں نے یہ ڈرافٹ ہر کسی کو ہر پارٹیز کو دیا تھا کہ یہ شک وغیرہ کاٹیں، پھر بلوچستان کے وفاق کے لیے، بلوچستان کے لیے صحیح وفاق اس میں مداخلت نہیں ہوگی، یہ اصول کی ایسا میں آپ کو کافی بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہ کمیٹی میں ریکمنڈیشن جی نہیں سر، یہ میں زورا والوں کا ہوں جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ گئے، ہم لوگوں نے باقاعدہ شیوجان مائنس کے منسٹر شعیب بھائی تھے، تو جناب اسپیکر صاحب یہ وہاں پہ ہم لوگوں نے تجاویز بھی ہم لوگوں نے عطیہ دیا، جو بلوچستان کے حقوق میں جو خدا نخواستہ غلط وفاق کے اختیارات
ये चीज आखिर तक इसी तरह रहना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, उसके बाद जब बिल आ गया जनाब स्पीकर साहब 12 मार्च को जनाब स्पीकर साहब जब बिल आ गया तो बिल आके सारे चैनलों में सबके सामने पेश भी हो गया। ईश्वर साहब ने बकायदा इसकी बिल पास भी किया, सबके सामने रखा था। ये तकरीबन जनाब स्पीकर साहब 120 सफ़े के सब जनाब स्पीकर साहब ये बिल सब एमपीएस के सामने हो गए। बिल पास भी हो गया जनाब स्पीकर साहब, सब बैठे। इसमें जनाब स्पीकर साहब शोएब जान साहब बैठे हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे भाई हैं। तारान वो वाशुक को मेरा उससे ज्यादा ताल्लुकात है, उठना बैठना निस्बत बाकी लोगों से। इसमें जनाब स्पीकर साहब कुछ पॉइंट हम लोगों ने दिए थे, मगर उस लोगों ने ये पॉइंट नहीं निकाले थे। वहां पे एग्री भी हुआ था, सोचा भाई आप सुन ले। हम लोगों ने सर ये फेडरल विंग का हमने कहा ये भी खत्म कर दे, ऐसा ये भी खत्म कर दे जनाब स्पीकर साहब। वफाक की कुछ इख्तियारात है जनाब स्पीकर साहब, जिसमें माइंस अलॉटमेंट्स वगैरह और पीएमडीसी कोड एक्ट के मुताबिक ये 5, 6, 7 शिफ्ट हमने जैसा उसने बाकी भी इसमें 40-50 जो शिफ्ट है शोजा भाई इसको वजात भी करेंगे, बिल्कुल उसमें किया था। उसमें इसमें जनाब स्पीकर साहब 12 मार्च में कुछ किए हैं, नहीं कहता, मगर जो लाजमी वगैरह थे जनाब स्पीकर साहब हमने वफाक के इख्तियारात कुछ और हमने कहा ये भी उसमें कहा। अगर खुदा न खास्ता शोएब जान या हमें या नेशनल पार्टी है, वहाँ बीएसपी है, जमात इस्लामी है, हमें अगर वो कहता है खुदा न खास्ता ये लोग गलत बयानी करते हैं, माइन डोनर वाले भी बैठे थे, 10 बंदे थे, 5 बलूच 5 मशहूर बैठे थे, उस लोगों को भेज से हल्फ उठा के दे दें कि ये जो शिक हम लोगों ने दिए थे उसमें ड्राफ्ट में कमेटी में उस लोगों ने उससे कहा ठीक है, बाद में उस लोगों ने इसको ड्राफ्ट नहीं किया। आप कहते हैं कि आपने जो ड्राफ्ट भिजवाया था उसके अंदर चेंजेस आई? जी सर। आपके अलावा? जी सर, मैं ये कहता हूँ, अगर हमारे शोजान या हमारे बाकी पुलिस कहते हैं खुदा न खास्ता कि हमने सर दिए, हमने एक पॉइंट को जनाब स्पीकर साहब 2 बजे से लेकर 6:15 बजे एक पॉइंट को हम लोगों ने जिक्र भी किया स्क्रीनशॉट कि भाई ये काटें 40-45 शिफ्ट थे, उनमें से 25 या 30 बिल्कुल इस बिल में उस लोगों ने काटे हैं सर। ये 12 मार्च को बिल पेश हुआ है, इसमें काटे हैं। जो खतरनाक बिल है जनाब स्पीकर साहब, उस लोगों ने जो वफाक में 7-8 जो शिफ्ट वगैरह है ये नहीं काटे, जो वफाक के इख्तियारात हैं। तो इसमें हम समझते हैं शोजान आपने हमारे साथ हम क्या कर सकते हैं, बदयानती के हैं या खुदा न खास्ता हमें आपने इस धोखे में ला के हमें वहाँ पे जनाब स्पीकर से शोजा भाई सर आपका बात नहीं है सर, आपका नाम ही लेते हैं, गवर्नमेंट का नाम लेते हैं शोजा भाई। शोजा सर मैं आपको बात देता हूँ सर, मेरा बात कंप्लीट कर दीजिए। मेरा शोजा भाई आप मेरा बात कंप्लीट कर दे दीजिए सर, मेरा बात सुनिए ना जनाब, मेरा बात कंप्लीट करने देंगे, फिर आप उसको मौका देंगे। मसला ये जनाब स्पीकर साहब, मैं जनाब स्पीकर मेरा बात को नहीं सुन रहा जनाब मिनिस्टर साहब, गुजारिश ये है कि 2 मिनट मजीद की बुलाई गई है, आप उसको सुनिए, आपको थोड़ा टाइम आप कहें, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब जनाब स्पीकर साहब इसमें आजाद जनाब स्पीकर साहब, अगर आप नेशनल पार्टी एमपी खुदा न खास्ता गलत बयानी कर रहे हैं, वहाँ पे मैनजोनर वाले बैठे हैं, कितने आपके मजीद रह गए इश्यूज हो ये सर ये एक सेकंड
जनाब स्पीकर जी हाँ, जनाब स्पीकर एक सेकंड सर मैं मसले का हल बताऊं। जनाब स्पीकर साहब हमारे बातों पे एतबार नहीं करें। ठीक है आपकी बात और मेरे बात पे जनाब स्पीकर साहब हमारे बातों पे एतबार नहीं करें। आपकी बात को हम आपको बात को हम नजर नहीं रखते मेरी मेरे बात पे जनाब स्पीकर साहब मैं वंडअप करना चाहता हूं सर। कोई ना करें मेरे बात माइंड डोनर वाले सर आएंगे सर, माइंड डोनर वाले आएंगे। मैं सकता मुसलमान सर आप लोगों को शहादत देने की उस दिन में ये ठीक है अगर ये एक मिनट सुने मेरी गुजारिश ये है कि आपने अपनी स्पीच के बाद आप और आपकी पार्टी वॉकआउट नहीं करेंगे ताकि आप नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे आप वॉकआउट नहीं करेंगे ये आप तो सुनेंगे लेकिन जो आपको देखिए आप उनको सुनेंगे आप मेरे आपसे गुजारिश ये कि आपको थोड़ा टाइम है आप जितना बोलना चाहते हैं आप जरूर बोलें देखिए आपने इल्जाम लगाया है उसको बोलने का हक है आप उसको सुनेंगे अगर आप नहीं आप वॉकआउट न करें सुने उनको करें नहीं ये आप हक है आपका बिल्कुल आपका हक है लेकिन ये आपने नाम लिया है आपने नाम लिया है आपने नाम लिया है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह आपको आपके साथ आपके साथ है इंशाअल्लाह फिक्र है जनाब स्पीकर जी जी मुझे यही इसी चीज का गुजारिश सुनिए जनाब स्पीकर मैं जब मैं खड़ा होता हूँ तो लीडर का हाउस के बाद तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है ये अपोजिशन का रवैया इंतहाई नामुनासिब है अगर वो शोएब साहब